يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع يا مولانا يا مجيب يا حاضرا لا يغيب توسلنا إليك بالحبيب تقضي حاجاتنا قريب. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة بنات الفتوح والمنوح والرسوخ وصلاح القلب والجسد ورتبة النصوح تقبل الصلاة والحاجة سادتنا الكساسين حبيبنا شفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم سيدتنا فاطمة الزهراء بن أبي طالب بن الحسن بن الحسين سيد رسول الله زوج رسول الله أصحاب رسول الله تابعين لهم بإحسان إلى الدين الخلفاء الراشدين سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسادتنا علي بعلوي سيد الإمام المهاجر اللهم يسر عظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي والإمام فخر الجيش وبكر بن سالم والحبيب عمر بن عبد الرحمن الأطاس وأشهر العبارة كتب الإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن الحداد والحبيب علي في الحبشي والحبيب القادر بن أحمد سقاف أبو يوسف محمد المالكي سيد الوالد الحبيب عبد الرحمن بن أحمد راشد علي بن سالم علي دروس والحبيب علي المشهور محمد بن سالم بن حفيظ والحبيب عبد الله بن شهاب والحبيب سالم بن عبد الله الشاطري والحبيب إدريس بن سميت والحبيب بخل علي بن علي مشهور وصولي وفوري مدى الحقوق عليهم أجمعين أئمة المذاهب الأربعة سادتنا أبي حنيفة بن حنبل وأصولهم وفروعهم وتابعيهم مقلدين في الدين روح الإمام البخاري ومسلم من الحديث ورجال إسناد في طبقاتهم مشايخهم والآخذين عنهم والمنتسبين إليهم وأصولهم وفروعهم جميع سادتنا الصوفية أينما كانوا وحلت أرواحهم من مشارق الأرض إلى مغاربها وأصولهم وفروعهم ذوي الحقوق عليهم أجمعين وإلى روي صاحب الكتاب الشيخ عبد المؤمن بن خلف الدمياطي وأصوله وفروعهم ذوي الحقوق عليهم أجمعين وإلى روح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا جداتنا عمامنا عماتنا قلنا خالاتنا مشيخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة ويفرج كروب المسلمين ويختم لنا بالحسنى وراض عنا في خير ولطف وعافية وعلم جميع شيخنا في الحمر أبي حسن كتب الزمان وعلمنا وسلف صالحون بنية صالحة جامعة لخيرات الدنيا ونعم الآخرة ونستحضر أرواحهم الزكية طاهرة في هذا المجلس المبارك ونهدي لهم الفاتحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بشر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها عنا أبواب الشر والتعسير وتكون لنا بها وليا ونصير. أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma ya man waffaqa ahlal khair lil khair wa 'anahum alaihi waffiqna lil khair wa 'aina alaihi. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin wal muhtaramat, para jamaah Majlis Taklim Musalla Al-Ikhlas S Point Jati Bening, yang insyaallah kita semua senantiasa dirahmati, diberkahi dan diampuni segala dosa kita oleh Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para asatidzah, para tokoh masyarakat, para sepuh, semuanya mudah-mudahan yang hadir Allah Ta'ala panjangkan umurnya, Allah berikan sehat wal afiat, Allah luaskan rezekinya, dan Allah kabulkan segala hajat-hajatnya. Amin ya rabbal alamin. Puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Ta'ala, yang mana Allah masih senantiasa mencurahkan nikmatnya kepada kita. Di antaranya nikmat iman, Islam, sehat wal afiat, taufik, hidayah dan inayahnya, sehingga dengan semua kenikmatan tersebut kita masih diberi kesempatan untuk sama-sama berkumpul, bermuwajahah, bertatap muka di tempat mulia ini, masih dalam rangka bersilaturahim dan sama-sama kita mengambil bagian daripada warisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan dengan sebab kumpulnya kita di tempat mulia ini menjadikan asbab terbesar kita dikumpulkan kelak di syurga bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat dan salam moga tetap tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada segenap keluarga beliau, para sahabat beliau, para kerabat beliau, dan kita semua umat beliau, insyaallah mendapatkan syafaat beliau kelak di yaumul qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Melanjutkan pengajian kitab Al-Matjarur Rabih fi Thawabil Amali Salih yang disusun oleh Al-Imam Ad-Dimyati rahimahullah wa nafa'ana bih. Kita sampai pada hadis ke-124. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu taala wa ada manaf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bi ulumi sairi salihin wa bi ulumi masyayikhina wa bi ulumina wa ulumikum fid daraini amin radhiyallahu anna wa ankum ila an qala wa an Abi Dzarrin radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam kharaja fi syita wal waraqu yatahafatu fa akhadha bi ghusnin min syajarah qala faja'ala dhalika al-waraqu yatahafat faqala ya Aba Dzar qultu labbaika ya Rasulullah qala innal 'abdal muslima la yusalli salata yuridu biha wajha Allah fatahafatu anhu dhunubuhu kama tahafata hadzal waraq an hadhihi syajarah. Rawahu Ahmad bi isnadin hasan. Wa kharraja Tabrani bi isnadihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam as-salatu khairun mawdu'un faman istata'a an yukthir falyukthir. Wa qala Bakar bin Abdullah al-Muzani man mithluka ya ibn Adam idza syi'ta an tadkhula ala maulaka bighairi idhnin dakhalta. Qila lahu wa kaifa dhalik? Qala tusbighul wudu'a wa tadkhulu mihrabaka fa idza anta qad dakhalta ala maulaka tukallimuhu bila turjuman. Thawabur ruku' was sujud fi shalah wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Kita masuk pada hadis 124, hadis yang derajatnya hasan, riwayat Al-Imam Ahmad bin Hanbal an Abi Dzar, daripada sahabat Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Sahabat Abu Dzar Al-Ghifari ini nama aslinya adalah sahabat Jundub bin Junadah. Nama aslinya sahabat Jundub bin Junadah. Teringat beliau mendapat kunyah Abu Dzar itu disebabkan karena yang pertama ada yang berpendapat ulama karena beliau punya anak yang namanya Dzar. Jadi punya anak yang namanya Dzar, maka beliau dipanggil Abu Dzar, bapaknya si Dzar. Ada yang berpendapat beliau punya nama Abu Dzar dinisbatkan kepada semut karena beliau pernah melakukan suatu eksperimen, bukan eksperimen, jadi ada ibrah di dalamnya. Disebut dalam kitab Syarah Arba'in An-Nawawiyah. Jadi beliau meletakkan timbangan, kemudian meletakkan satu helai roti di atas timbangan tersebut. Kemudian beliau lihat berapa berat timbangannya. Kemudian setelah itu beliau letakkan seekor semut di atas roti tadi. Kemudian sama sekali itu timbangannya nggak berubah, sama sekali timbangannya nggak goyang.
ditaruh seekor semut di atas roti tersebut. Kemudian beliau mengatakan, unduru ila hadza, duhai orang-orang, lihatin nih, ini timbangan. Lam tazhar fi mizanid dunya. Itu yang namanya roti saya taruh di atas timbangan, kemudian saya taruh lagi seekor semut, itu timbangan nggak goyang kalau pakai timbangan dunia. Wa inna mizanal akhirah la tatishu bi wahidatin minha. Beda lagi kalau timbangan akhirat. Ya, seekor semut sekecil itu pun kalau ditaruh di timbangan akhirat, baik kebaikan keburukan bakal goyang, bakal berpengaruh, bakal bisa memberatkan. Semenjak itu beliau mendapat julukan Abu Dzar. Jadi Dzar dalam bahasa Arab itu artinya semut kecil. Dzar dalam bahasa Arab artinya semut kecil. Jadi kalau timbangan dunia, ya kita taruh barang yang kecil maka nggak berpengaruh, nggak memberatkan. Tapi kalau timbangan akhirat, padahal timbangan akhirat itu Nabi Daud pernah ditampakkan sama Allah itu memenuhi antara timur dan barat. Memenuhi timur dan barat. Sampai beliau pingsan kemudian bertanya, ya Rabb, siapa yang mampu untuk memenuhi timbangan tersebut? Ya. Kalau timbangannya segede itu, kayaknya amal kita nggak bakal bisa memberatkan daripada timbangan yang begitu besar. Kemudian kata Allah, aku itu kalau udah ridho, udah cinta sama hambaku, aku akan penuhi beratkan timbangan itu dengan sebuah daripada sebutir daripada kurma yang dia sedekahkan di jalan Allah. Sebutir kurma aja yang mungkin nggak ada beratnya sama sekali, itu bisa memberati timbangan kebaikan kita kelak di akhirat apabila itu bisa mengundang daripada ridho Allah Subhanahu wa taala. Ada pendapat lagi yang mengatakan mendapat julukan Abu Dzar karena beliau itu punya kebiasaan yang unik. Beliau itu suka ngasih makan semut. Jadi ada rumah semut, itu beliau aurin gula di di lubang semut itu, di atas lubang semut itu. Ketika ditanya, "Duhai Abu Dzar, kok engkau punya kebiasaan menarik, suka ngasih makan semut pakai gula?" Kemudian kata sahabat Abu Dzar dalam bahasa artinya bapaknya semut, karena saking sayangnya, saking baiknya beliau sama semut. Beliau mengatakan, "Innaha jaratun lana laha haqqun alaina." Biar begini-begini nih, semut terhitung sebagai tetangga kita, karena ya kumpul tinggal bareng sama kita. Maka dia juga punya hak atas kita yang wajib untuk kita laksanakan dan kita tunaikan. Itu kata sahabat Abu Dzar. Jadi dianggap sebagai tetangga oleh sahabat Abu Dzar itu semut. Maka dari saking baiknya itu semut nggak dibiarin kelaparan. Dia kasih itu yang namanya gula untuk dimakan sama itu semut. Tadi pagi Al-Fakir ngisi di Masjid Az-Zikra, pas kebetulan membahas tentang hak bertetangga. Az-Zikra Jati Asih, Komplek Telkom Jati Asih, Masjid Az-Zikra. Itu pas kebetulan kajian kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah. Hadisnya hakul jar, tentang masalah haknya tetangga, hak hidup bertetangga. Sampai sedetil itu dijelaskan, dibahas oleh Nabi kita Muhammad SAW. Hakul jar, kata Nabi, hak bertetangga itu ya in marida uttahu. Kalau ada tetangga kamu yang sakit maka jenguk. Artinya kalau kita yang ngaku kalau kita ada tetangga dia, kita sebagai muslim ya terlebih, maka kalau dia sakit tetangga kita maka kita kudu jenguk. Wa in mata syaya'tahu. Kalau meninggal dunia maka ikut prosesnya. Kemudian wa in istaqradaka aqradtahu. Kalau dia minjem suatu barang atau minjem duit, kita punya, kita mampu, maka pinjemin. Kemudian kata Nabi, wa in a'wara satartahu. Kalau dia punya aib, punya kekurangan, ya, kita tahu, maka tutupin, sembunyiin, jangan dibuka, jangan diceritain, jangan ditampak-tampakin sama orang. Itu Nabi di antara doa beliau yang masyhur, di antara doa beliau yang terkenal itu, Allahumma inni a'udzubika min jarisu. Ya Allah, aku minta perlindungan kepada Engkau daripada tetangga yang jahat, tetangga yang jelek, tetangga yang enggak bagus perangainya. Ainahu tarayani wa qalbu yar'ani. Kedua matanya selalu manis ketika melihat aku, tapi hatinya menyimpan dendam kepadaku. Itu model tetangga yang buruk, kata Nabi. Ya, in ra'a minni hasanatan dafana. Kalau ngelihat kebaikan aku, dia kubur dalam-dalam. Ya, dia sembunyikan sedalam-dalamnya, enggak dia ceritakan. Kalau ngelihat kebaikan, dia hilang-hilangin. Dia enggak pernah sebut-sebut kebaikan kita. Wa in ra'a minni sayyi'atan adzaha. Tapi kalau yang muncul dari kita ini adalah keburukan, adzaha, dia orang yang pertama menyebarluaskannya. Nah, Nabi minta perlindungan kepada Allah daripada tetangga yang model begitu.
Ya, enggak cuma tetangga samping rumah kita, tapi tetangga ya rekan kerja kita di kantor atau siapapun yang kita punya hubungan baik sama dia, ya maka pada saat dia punya aib, punya kekurangan, maka ya, kewajiban kita untuk menutup aibnya. Kemudian juga di antara hak tetangga yang lainnya, kata Nabi, in asabahu khairun hana'tahu. Kalau dia mendapat kebaikan, kebahagiaan, lagi girang dapat sesuatu, lahir anaknya, kemudian kebeli rumah, atau mungkin terima kerjaan, atau naik jabatan dan sebagainya, ayo, ya, ulurkan tangan, ucapin selamat. Itu sebagai tugas ya seorang tangga kepada tangganya. Wa in asabatu musibatun azaitahu. Kalau dapat musibah, apapun musibahnya, ya maka datang ucap bela sungkawa. Ya, tuh, harus simpati juga. Kemudian selanjutnya, ini yang menariknya, kata Nabi, wala tarfa' bina'aka fawqa bina'ih fatasudda 'alirih. Ya, kalau mau bangun bangunan maka jangan engkau tinggiin, engkau punya bangunan melebihi daripada bangunan dia. Kenapa? Karena bisa menutup daripada jalan masuknya angin untuk sampai ke rumahnya. Itu kata Nabi. Dan kemudian wala tu'dhihi biqatari kidrik illa an taghrifa lahu minha. Dan jangan kamu sakitin tanggamu dengan aroma masakanmu, kecuali kalau kamu niat emang mau ngebagi dia sedikit. Tuh. Itu hak bertetangga. Itu yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Nah, sahabat Abu Dzar itu beliau pandangannya sangat jauh. Beliau pandangannya sangat jauh. Beliau nggak anggap cuman orang doang sebagai tangga, tapi semut-semut itu pun beliau anggap sebagai tangga, sehingga punya jatah. Iya, rahmat punya jatah kasih sayang dari sahabat Abu Dzar. Ya, setiap hari dia kasih itu yang namanya gula, karena mereka adalah bertetangga dengan kami, kata beliau. Nah, ini sekelumit daripada biografi atau sirah daripada sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja fi syita. Beliau meriwayatkan hadis bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kharaja, beliau suatu saat keluar fi syita pada musim dingin, menjelang musim dingin, wal waraqu yatahafat, dan daunan itu dedaunan pada berguguran. Fa akhadha bi ghusnin min syajaratin, lalu beliau mengambil ya salah satu daripada ranting pohon tersebut. Faja'ala dzalikal waraqu yatahafat. Maka kata sahabat Abu Dzar, ketika dipotek itu ranting, maka pohon-pohon berjatuhan. Daun-daunan berjatuhan. Kemudian apa kata Nabi? Ya Abu Dzar, duhai Abu Dzar. Kemudian sahabat Abu Dzar menjawab, labbaika ya Rasulullah, duhai Rasul, ya aku memenuhi panggilanmu, aku mendengar engkau. Innal abdal muslim, sungguhnya seorang hamba muslim, la yusalli salata, dia mengerjakan salat, yuridu biha wajhallah, tidak ada niatan lain semata-mata kecuali karena Allah Subhanahu wa taala, fatahafatu anhu dzunubuh, maka niscaya dosa-dosanya akan berguguran, dosa-dosanya akan rontok. Kama tahafata hadzal waraq, sebagaimana rontoknya bergugurannya dedaunan ini. An hadis syajarah, dari pohon ini. Jadi seorang mukmin yang dia sholat, kalau sholatnya dia niat semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, pasti ya pengaruhnya, dampaknya sangat besar. Ya, apa dosa-dosanya Allah taala rontokin sebagaimana rontoknya ya daun-daun ya pada saat musim gugur, menjelang musim dingin. Tuh. Jadi orang kalau dia sholatnya khusyuk, dia sholatnya niatnya semata-mata karena Allah, bukan karena pengen dapat pandangan manusia, pasti dia bakal ngerasa dampak setelah sholat. Ya, beban hidupnya mungkin yang sangat besar, ya ternyata kok lebih ringan. Kemudian juga mungkin kesedihannya juga bakal hilang, kesedihannya ya, disebabkan karena sholat yang dia laksanakan. Itu kalau sholatnya semata-mata karena Allah. Jadi Nabi ngasih tamsil, permisalan, yaitu dosa Allah Ta'ala bakal rontokin sebagaimana rontoknya dedaunan daripada pohon. Kemudian hadis 125, hadis selanjutnya, kharaja Tabrani bi isnadi an Abi Hurairah. Hadis riwayat Imam Tabrani dengan sanadnya daripada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, as-salatu khairun mawdu'. Salat itu adalah sebaik-baik atau seafdal-afdalnya ya satu ibadah atau syariat yang Allah syariatkan kepada kita. Itu salat. Dari sekian banyak ibadah yang Allah perintahkan, syariat yang Allah perintahkan, sebaik-baiknya dan seafdal-afdalnya adalah salat. Faman istata'a an yuksir falyuksir. Maka bagi siapa yang mampu untuk memperbanyak salatnya, maka hendaknya dia perbanyak. Jadi salatnya jangan sedikit, jangan cuma cukup dengan yang wajib-wajib aja, tapi juga disempurnakan dengan yang sunnah. Salat sunnah rawatib, qobliyah, ba'diyah. Karena fungsi daripada salat sunnah itu ya fa innan nawafil jawabir lil faraid. Kata Imam Al-Ghazali, yang namanya salat sunnah itu sebagai penambal daripada yang wajib.
karena kita merasa yang wajib kita belum sempurna, jauh dari kata sempurna, maka kudu ditambal nih kekurangannya. Dengan apa? Dengan sholat sunnah. Nanti di akhirat pada saat kita ditanya di padang di alamul barzakh, ditanya awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumil qiyamah as-shalah. Nanti di hari kiamat yang pertama kali ditanya sama Allah Ta'ala salat. Ya, sebagaimana hadis yang sering kita dengar. Maka ketika dia dapati sholat fardunya ternyata banyak bolongnya atau mungkin banyak kurangnya, nggak sempurna, maka Allah Ta'ala perintahkan malaikat untuk coba lihat bagaimana sholat sunnahnya. Kalau misalnya dia sholat fardunya mungkin jauh dari kata sempurna, dan kemudian ternyata ini orang dia rajin sholat sunnah, maka kata Allah Ta'ala kepada malaikat, itu sholat fardu yang banyak kurangnya tambal dengan sholat sunnah. Tambal dengan sholat sunnah. Tapi kalau misalnya ternyata sholat fardunya banyak kurangnya, sholat sunnahnya juga enggak, maka enggak ada yang bisa digunakan untuk nambel. Ya, sholatnya jelek, ya kata Rasul, maka semuanya pun ya bakal jelek dan ditolak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun yang sejenis, puasa fardu juga sama, puasa Ramadan yang wajib juga ditambal dengan puasa. Zakat yang hukumnya wajib juga ditambal dengan sedekah atau dengan infak untuk menambal. Maka barang siapa yang dia kepengen untuk memperbanyak sholatnya, maka perbanyak sholatnya. Makanya kalau kita lihat di antara para salafus saleh, cicit Nabi kita Muhammad SAW, Al-Imam Ali Ibn Al-Husain, Ali Zainal Abidin Ibn Al-Husain, cicit baginda Nabi. Itu beliau setiap malam sholatnya itu 1000 rakaat. 1000 rakaat. 2 rakaat sampai 1000 rakaat. Ya. Beliau punya kebiasaan ya sedekah kurang lebih 200 penduduk kota Madinah, itu kebutuhan sehari-harinya itu beliau yang ngasih tanpa sepengetahuan mereka. Kapan ketahuannya? Ketahuannya pada saat dimandiin jenazahnya, ternyata ya di pundak dan punggung beliau itu seperti kayak memar bekas kayak tali yang diikatkan. Kemudian ditanya-tanya sama pembantunya, sama khadimnya, ini bekas apaan ya? Engkau punya tuan, engkau punya majikan, kok ada kayak bekas tali ikatan gitu. Kemudian khadimnya, pembantunya baru ngomong, oh ini saya punya majikan, kebiasaannya hampir setiap malam sedekah sama orang-orang Madinah. Ya, setiap kali saya mau bantu untuk pikulin kagak boleh. Dia malah bilang, katanya, emang ente mau mikul dosanya nanti di akhirat? Kan gak mau, udah biar aneh pikul sendiri. Jadi ketika orang-orang pada tidur semua, orang-orang udah pada pejamin mata semua, beliau keluar bawa kebutuhan pokok, kemudian ditaruh di depan pintu orang-orang penduduk kota Madinah. Nggak ketahuan seumur hidupnya, sampai meninggal baru ketahuan. Al-Imam Ali Zainal Abidin, cicit baginda Nabi Muhammad SAW. Pas semasa hidupnya sebegitu hebatnya sedekahnya, sholatnya gak tanggung-tanggung 1000 rakaat. Sholat sunnahnya di malam hari 1000 rakaat. Faman istata'a an yuksir falyuksir. Siapa yang bisa mampu untuk memperbanyak sholatnya, maka perbanyaklah. Artinya bukan cuma yang wajib, tapi yang sunnah juga diperbanyak. Ya, gak mesti harus sampai 1000 rakaat dah, jauh dah. Ya, ratusan rakaat, 2 rakaat aja istiqomah bagus banget. Setiap kita bangun malam, kita bangun mungkin 30 menit, ya kita kamar mandi sebentar, atau mungkin lebih bagus lagi sejam atau sebelumnya, ya 2:30 kita udah bangun, ya dalam keadaan syukur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau syukur, ya disebutkan dalam Quran, ya la in syakartum la azidannakum. Kita syukur di malam itu bisa dibangun sama Allah Ta'ala, syukur sama Allah, ditambahin lagi nikmatnya, besok bakal mudah lagi bangun. Iya. Sekarang bangun jam berapa? Jam 3:30, besok jam 3 dibangun sama Allah. Ya, besoknya lagi mungkin sebelumnya. Kenapa? Syukur sama Allah. Ya, la in syakartum, kalau kalian syukur, terima kasih kepadaku, aku akan tambahkan nikmatnya. Nikmat nggak cuma duit, ya, tapi nikmat bisa bangun malam itu nikmat. Kalau kita syukur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah itu nggak bakal Allah putus istiqomah kita, bakal Allah bangunin terus setiap malamnya, karena syukur kita setiap kali kita dibangun malam sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kita bangun malam, ya sekedar sholat 2 rakaat. Waktu masih banyak nih, waktu masih banyak nih sampai subuh. Ya, bisa mungkin kita buat sholat tahajud 8 rakaat, witir 3 rakaat, tapi nggak tahu, malas banget, minimal 2 rakaat dah. Itu lebih bagus ketimbang nggak sama sekali. Ntar setelah itu kita mungkin mau mau baca Quran, mau zikir, atau mungkin kita punya kebiasaan karena mungkin bangun malam lebih awal, tidur lagi. Ya, bangunnya menjelang subuh, silahkan, nggak masalah. Yang penting malam hari nggak lewat kecuali kita udah sholat 2 rakaat istiqomah. Karena yang dipentingkan adalah kualitas ibadah kita, bukan banyaknya. Di antara yang bikin ibadah kita kualitas, istiqomahnya itu walaupun sedikit. Istiqomah artinya nggak nyambung, nggak putus, nyambung terus.
Nyambung terus walaupun cuma dua rakaat. Kita coba dari mulai malam ini. Ya, kata para ulama katanya barang siapa yang emang udah niat di hati, ya sebelum tidur dia pengen bangun malam, pasti nggak mungkin nggak Allah Subhanahu wa taala bangunin. Dengan cara apapun Allah taala bangunin. Tuh, pasti ada jalannya. Man fataha ala nafsihi babaniyatin hasanah fatahallahu alaihi sab'ina baban min abwabi taufik. Kata Nabi, siapa yang membuka niat baik dalam dirinya, satu niat baik aja, maka pasti Allah Ta'ala akan bukakan 70 kemudahan, 70 pintu kemudahan. Ini kalau misalnya kita punya niat baik tapi kok sulit untuk ngelakuinnya, mungkin kita muhasabah, mungkin niatnya ya campur dengan hal-hal yang lain. Tapi kata Nabi, kalau betulan baik itu satu niat, maka 70 pintu kemudahan, pintu taufik Allah Ta'ala bakal bukain. Ya. Tapi kalau emang udah Allah bukain ternyata kita lebih memilih untuk tarik selimut, berarti ya emang kita kagak mau sholat malam. Kita kagak mau sholat malam. Faman istata'a an yuksir falyuksir. Wa qala Bakar bin Abdullah al-Muzani, al-Imam Bakar bin Abdullah al-Muzani, beliau mengatakan, man misluka ya bani Adam. Ya, adakah makhluk yang sepertimu duhai manusia? Idza syi'ta an tadkhul ala maulaka bi ghairi idnin dakhalta. Kalau engkau mau menemui Tuhanmu, menemui Allah Taala tanpa mesti harus izin, dakhalta, kamu bisa. Tuh, kamu bisa. Qila lahu kaifa dzalik? Bagaimana mungkin? Ya, kita bertemu dengan Allah Ta'ala tanpa izin. Kita bisa. Kemudian beliau menjawab, tusbighul wudu, yaitu dengan cara engkau menyempurnakan wudu, wa tadkhulu mihrabaka, kemudian engkau masuk ke tempat ibadahmu, fa idza anta qad dakhalta ala maulaka, dan apabila engkau sudah masuk ya ke dalam salatmu, tukallimuhu bila turjuman, hakikatnya engkau sedang mengajak bicara Allah tanpa ada ya tirai, tanpa ada hijab lagi, tanpa ada perantara lagi. Tuh. Makanya mereka para salafus saleh, Imam Ali Ibn al-Husain itu dari mulai wudunya itu sudah merasa ya sangat agung, sangat haibah, sangat wibawa. Beliau kalau mau wudu itu disebutkan dalam riwayat itu pucat pasi. Wajahnya beliau, badannya beliau pucat. Ya, ketika ditanya beliau menjawab, ya apakah engkau mengetahui saya mau berhadapan kepada siapa? Tuh. Dari mulai bukan pas sholatnya, tapi dari mulai mau wudunya itu udah apa? Ya udah masuk merasa seperti haibah, seperti penuh dengan kewibawaan karena mau bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, khusyuk dalam sholat itu tergantung bagaimana khusyuknya kita dalam wudu. Khusyuknya kita dalam wudu. Kalau kita wudu khusyuk, fokus, terlebih yang wajib kita nggak tinggalin, kemudian yang sunnah kita sempurnakan adab-adab wudu, dan kemudian kita baca doa setelah wudu, kemudian juga disempurnakan dengan sholat sunnah wudu, insya Allah sholat kita bakal khusyuk. Ya, jadi disempurnakan dari wudu. Dan wudu itu pun ya bisa khusyuk, bisa fokus, itu ditinjau dari bagaimana istinjanya kita. Bagaimana pada saat kita cebok setelah kita buang air, buang kotoran, buang air kecil khususnya. Ya, semakin bagus istinjanya, semakin rapi, semakin tuntas, maka wudunya semakin khusyuk. Ya, semakin baik. Tapi kalau misalnya istinja kita berantakan, maka semakin gak baik juga wudu kita. Nah, itu bakal nyambung terus ke sholat kita. Nah, sholat kita nanti gak bakal bisa ngasih dampak tanha anil fahsya wal munkar. Jadi dari mulai istinjanya tuh, dari mulai istinjanya. Dalam sebuah disebutkan amatu adzabi ummati minal baul. Kebanyakan umatku disiksa bukan karena yang lain, tapi karena enggak tuntas pada saat istinja setelah dia kencing atau buang air kecil. Kemudian sawabur ruku' was sujud fi shalah. Pahala ruku' dan sujud di dalam salat. Dimulai dengan ayat surat Al-Hajj ayat 77. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu, duhai orang-orang yang beriman, irka'u, maka hendaknya kalian ruku', wasjudu, dan sujudlah, wa'budu rabbakum, dan kemudian sembahlah Tuhan kalian, waf'alul khaira, kerjakan kebaikan, la'allakum tuflihun, semoga kalian itu menjadi yang jaya dan bahagia. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya beberapa daripada rukun salat, yaitu rukun ruku' dan kemudian rukun sujud. Makanya ruku' itu rukun tawil, dalam kitab fikih disebutkan ruku' itu termasuk rukun yang boleh dipanjangkan. Rukun yang boleh dipanjangkan sebagaimana sujud, sebagaimana qiyam. Ya, ini tentunya bagi orang yang sholatnya sendirian, bagi orang yang sholatnya munfarid. Tapi bagi imam hukumnya kalau dia baca di ruku'nya lebih dari 3 bacaan tasbih, hukumnya makruh, malah nggak bagus. Ya, jadi bacanya 3 aja udah. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi 3 kali. Lebih, iya. Kalau sendirian silahkan, nggak masalah. Mau 11 kali juga nggak masalah. Tapi kalau berjamaah jadi imam, kalau lebih malah makruh, malah nggak bagus. Kenapa? Dia bawa orang di belakang. Begitupun dalam hal sujud, ya
nggak boleh lebih daripada 3 bacaan tasbih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali. Kalau lebih jadi imam, maka hukumnya makruh. Jadi makmum gimana? Kalau jadi makmum boleh ditambahkan apabila memang didapati si imam belum bangun dari sujudnya atau belum bangun daripada rukuknya. Dia udah baca 3 kali subhana rabbiyal azim bihamdi, ternyata si imam ya masih ruku aja. Masih mungkin bacanya agak lelet atau agak lambat, ya, maka kata para ulama daripada diem, ya, maka tambahin lagi tuh bacaan rukuknya, ya, sampai bilangannya diganjilkan 4, 5, 6, 7 seperti itu, ya. Biar supaya apa? Biar supaya tidak ada bagian dalam sholat yang kosong dari zikir. Biar supaya tidak ada bagian dalam sholat yang kosong dari zikir. Begitupun sujud, ya, imam udah belum naik, belum duduk, kita baca lebih dari 3, 4 kali, 5 kali. Demi untuk apa? Nungguin imam naik daripada sujud. Tapi kalau kita sholat sendiri, mau dipanjangin sepanjang-panjangnya silahkan. Dan kemudian sujud juga sama, mau dipanjangin sepanjang-panjangnya silahkan. Kemudian qiyam juga sama, mau dipanjangin sepanjang-panjangnya silahkan. Tuh, ya. Makanya disebutkan irka'u wasjudu. Irka'u wasjudu. Ya, rukuklah dan kemudian sujudlah. Wa qala ta'ala, dan dalam surat Al-Fatah ayat 29 juga dijelaskan Muhammadur Rasulullah, Nabi kita Muhammad SAW adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu asyidda'u al-kufar, dan orang-orang yang bersamanya, bersama beliau, yaitu para sahabat. Kata sebagian ulama tafsir, yang dimaksudkan di sini tentunya para sahabat. Tapi sifat yang disebutkan di sini tidak terbatas dengan para sahabat aja. Artinya kita akan bisa senantiasa bersama Nabi Muhammad, terutama di akhirat, apabila dalam diri kita ada sifat-sifat yang disebutkan. Apa aja? Bagaimana sifat para sahabat yang bersama Nabi itu? Para sahabat asyidda'u al-kufar, mereka tegas dengan orang-orang kafir, keras dengan orang kafir. Ruhama'u bainahum, tapi kalau di antara satu sama yang lain, sama muslim, sama mukmin, ruhama, penuh kasih sayang. Penuh kasih sayang. Tarahum ruk'an. Oh, ini dia baru sifatnya mereka itu, tarahum ruk'an. Kalian akan melihat mereka itu ruk'an, ahli ruku, sujud dan ahli sujud. Artinya, iya, orang yang sholatnya banyak. Gak cuma sekali doang, tapi banyak sholatnya. Yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka senantiasa mengharap anugerah daripada Allah Ta'ala dan keridhaan Allah. Simahum fi wujuhim min athari sujud. Ya, tanda mereka itu, ya, di wajah mereka itu ada nampak cahaya bekas sujud. Itu para sahabat tuh, para sahabat. Jadi aktivitas sahabat itu yang digambarkan oleh Subhanahu wa taala dalam Quran, di antaranya adalah mereka itu ya ahli ruku, mereka itu ahli sujud, semata-mata karena mengharap anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Sifat mereka kalau kepada sama muslim saling menyayangi, tapi kalau kepada seorang kufar, kepada orang kufar, khususnya orang-orang kafir yang harbi memerangi kaum muslimin, ya, maka mereka itu tegas dan keras. Itu para sahabat. Itu para sahabat. Disebutkan lagi-lagi rukuk mereka dan kemudian sujud mereka. Hadis 126 an Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasanya beliau mendengar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minkum min muslimin." Tidak ada di antara kalian daripada seorang muslim yatawaddau, dia berwudu, fayuhsinul wudu, dan memperbagus wudunya. Jadi nggak cuma sekedar wudu, tapi memperbagus wudunya. Kata ulama, memperbagus wudu yang wajib dilaksanakan, disempurnakan dengan yang sunnah. Summa yaqumu, kemudian dia berdiri, fayusalli rak'atain, salat 2 rakaat. Yuqbilu alaihima biqalbi wajhi, dia menghadap kepada Allah Ta'ala, dia hadapkan kepada Allah hati dan wajahnya. Illa wajabatul jannah, melainkan wajib baginya mendapatkan surga. Tuh. Habis wudu, menyempurnakan wudu, memperbaiki wudunya, kemudian salat 2 rakaat. Ya, bisa jadi salatnya adalah salat sunnah wudu, sebagaimana yang dicontohkan sahabat Bilal. Beliaunya masih di dunia, tapi pada saat Nabi Mi'raj, dalam riwayat pada saat beliau bermimpi, beliau mendengar suara sendal daripada sahabat Bilal. Kata para ulama, di antara mangkobah kemuliaan keistimewaan sahabat Bilal, Nabi bisa nyiriin, bisa tahu suara sandal sahabat Bilal. Dari saking dekatnya, akrabnya Nabi dengan sahabat Bilal, muazin Nabi, ya, sampai-sampai bunyi suara sendalnya itu bisa diciriin sama Nabi. Nah, Nabi dengar di mana? Di surga. Nabi tanya, amalnya apa? Oh, ternyata habis wudu salat 2 rakaat tahiyat salat sunnah wudu. Atau mungkin berbarengan dengan masuk masjid, digabung dengan tahiyatul masjid. Maka baginya berhak mendapatkan surga. Ini hadisnya sahih. 127 an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra biqabrin, bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu beliau suatu ketika melewati satu pekuburan. Faqala man sahibu hadzal qabri, siapa nih
si fulan mayat dalam kuburan ini? Faqalu fulan, kemudian para sahabat menjawab, fulan ya Rasulullah, ini mayatnya adalah fulan. Kemudian apa kata Nabi? Raq'atani ahabbu ila hadza min baqiyati dunyakum. Ketahuilah bahwasanya 2 rakaat salat itu lebih dia sukai, lebih dia harapkan ketimbang harta dunia kalian. Artinya andaikan dia itu bisa dihidupin lagi sama Allah Subhanahu wa taala, maka yang dia pengenin bukan harta kalian, pengen jadi orang kaya, pengen punya mobil mewah, enggak, tapi pengen cuma sekedar salat 2 rakaat doang. Salat 2 rakaat doang. Ya. Jadi Nabi kita Muhammad SAW memberi nasihat kepada para sahabat, ini kalau yang sudah wafat meninggal dunia dihidupin pengen sholat 2 rakaat, maka kalian yang masih hidup maka jangan sampai malas-malasan untuk sholat. Itu sahabat Ali bin Abi Thalib pernah melewati pemakaman kaum muslimin, kemudian beliau mengucap salam kepada mereka sebagaimana yang diajarkan Nabi, assalamualaikum dara qaumin mu'minin, sampai selesai. Dan kemudian beliau mengatakan, kaifa wajadtum, bagaimana kalian mendapati alam barzakh itu? Bagaimana kalian mendapati alam kubur itu? Ya. Kemudian tentunya mereka tidak bisa mendengarkan jawaban daripada si mayat jenazah dalam kubur, karena mayat jenazah dalam kubur sibuk dengan nasibnya masing-masing. Kalau yang dia itu baik, dia sibuk dengan menikmati taman-taman surga. Kalau dia adalah pelaku maksiat atau orang kufar, ya sibuk merasakan daripada siksa, daripada azab kubur. Ya. Kemudian apa kata sahabat Nabi Thalib? Amad diyaru faqad sukinat. Adapun rumah-rumah kalian itu sudah ditempatin sama orang lain. Wa amal amwalu faqad kusimat. Adapun harta kalian sudah dibagi ke ahli waris. Wa amal azwaju faqad nukihat. Adapun istri atau suami kalian tinggalin udah nikah lagi sama yang lain. Hadza khabaru ma indana. Ini kabar tentang alam dunia yang bisa kami kasih kepada kalian. Kalian kan pengen tahu nih bagaimana nih rumah-rumah yang saya tinggalkan, istri-istri kami, kemudian suami-suami kami, kemudian harta kami gimana? Nih, saya kasih tahu nih. Tuh, rumah kalian ditempatin sama orang lain, istri suami kalian udah nikah lagi sama yang lain, harta kalian udah dibagi-bagiin ke ahli waris. Ya, ini tentang berita alam dunia. Ya, fama khabar ma indakum. Lalu bagaimana kabar alam kubur? Bagaimana kabar alam barzakh? Ya, kemudian apa kata Sayyidina Ali kepada sahabat yang lain? Andaikan kita bisa dengar jawaban mereka, maka mereka akan menjawab, inna khairaz zadi taqwa. Sungguhnya ternyata setelah saya meninggal dunia, saya wafat masuk dalam kubur, ternyata sebaik-baik bekal bukan yang lain, adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan tahunya sadarnya? Pada saat udah meninggal, pada saat udah wafat, meninggal dunia. Jadi rakaatani ahabbu ila hadza min baqiyati dunyakum, bahwasanya 2 rakaat ahabbu ila hadza lebih disukai ya kepada si mayit ini ya min baqiyati dunyakum, daripada harta dunia kalian, dunia kalian. Makanya kan Nabi kita Muhammad SAW itu beliau menggambarkan dalam beberapa hadis, di antaranya rakaatul fajri khairun minad dunya ma fiha. 2 rakaat qabliyah subuh atau sunnah fajar lebih utama, ya lebih baik daripada, lebih afdol daripada dunia beserta isinya. Kata para ulama, kalau 2 rakaat qabliyah subuhnya begitu besarnya fadilahnya, bagaimana salat subuhnya? Andaikan manusia mengetahui fadilah keutamaan daripada salat subuh berjamaah dan kemudian saf awal bersama imam, maka mereka akan mendatanginya walaupun harus merangkak, terseok-seok, pasti mereka datangin. Tapi karena kebanyakan kita tidak mengetahui fadilahnya, keutamaan, dan tidak ditampakkan sama Allah Ta'ala, maka ya udah sholat subuh ya segitu-gitu aja safnya, ya nggak nambah-nambah. Kemudian an Yusuf bin Abdullah bin Salam qala ataitu Abu Darda radhiyallahu anhu fi maradhihi alladhi qubida fihi. Kata seorang tabi'in namanya Yusuf bin Abdullah bin Salam, jadi putra atau anak daripada sahabat Abdullah bin Salam yang dulunya adalah agama Yahudi kemudian masuk dalam agama Islam. Qala ataitu Abu Darda, aku mendatangi sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu fi maradhihi alladzi qubida fihi, pada saat sakit yang setelah itu beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqala ya ibn akhi, kemudian beliau berkata, ya ibn akhi, duhai saudaraku, ma'amalaka ila hadzal baldah. Ya, engkau datang ke sini, ya tujuannya untuk apa? Engkau datang menemui saya tujuannya untuk apa? Au ja'abika, atau engkau datang untuk apa? Cuman mau jenguk doang atau ada hal yang lain? Nanya kepada Yusuf bin Abdullah bin Salam. Kemudian kata Yusuf bin Abdullah bin Salam, ya bilang ke sahabat Abu Darda yang sakit, la illa silata makana bainaka wa baina walidi Abdullah bin Salam. Enggak ada tujuan lain. Saya datang ke sini jauh-jauh ya cuman satu, ya pengen tetap nyambung silaturahim antara hubungan baik ayah saya dengan engkau.
Itu cara baktinya anak sama orang tua yang udah meninggal dunia begitu. Jadi masih tetap bangun hubungan akrab, hubungan baik sama orang tuanya. Kata Rasulullah SAW, ya minal birri antasil ahla wuddi abik. Termasuk tanda bakti anak kepada orang tua adalah tetap menyambung hubungan baik kepada teman, ya kawan, sahabat orang tua. Dicontohin sama sahabat sama seorang tabiin, Yusuf bin Abdullah bin Salam. Datang jauh-jauh ke sahabat Abu Darda, di samping jenguk dia mengatakan, saya datang ke sini untuk menyambung hubungan baik ayah saya Abdullah bin Salam dengan engkau. Jadi ayahnya sama Abu Darda sama-sama sahabat. Faqala bisa sa'atul kadhib hadhihi. Sami'tu Rasulullah SAW yaqul, maka sahabat Abu Darda beliau enggak mau buang kesempatan, beliau langsung memberikan nasihat berupa hadis Nabi kita Muhammad SAW yang beliau dengar langsung dari Nabi kepada Yusuf ini, seorang tabi'in. Man tawaddo'a, barang siapa yang berwudu. Duhai Yusuf, aku mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang berwudu, fa ahsanal wudu'a, kemudian dia memperbagus wudunya, tsumma qama fa shalla rak'ataini, lalu dia berdiri dan kemudian salat 2 rakaat, au arba'an, atau 4 rakaat, yuhsinu fihinna ruku', dia perbagus rukuknya, was sujud, kemudian sujudnya, wal khusyu', dan khusyuknya, summa astaghfarallah ghufir lahu, kemudian selesai salat dia istighfar, melainkan semua dosa-dosanya bakal Allah Ta'ala ampuni. Masya Allah. Di akhir hayatnya tuh, pada saat sakit mau meninggal dunia, datang Yusuf bin Abdullah bin Salam, ya, yang dia kasih tuh nasihatnya itu, ya, bahwasanya fadilah keutamaan orang wudu dengan wudu yang benar, sholat disempurnakan ruku', sujud, dan khusyuknya, kemudian setelah sholat baca istighfar, melainkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala bakal ampunin semua dosa-dosanya. Saya teringat Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, ya, salah satu mazhab yang begitu besar penyebarannya, ya, khususnya di Asia. Itu beliau pada saat meninggal dunia, ada seorang solehah, wanita solehah, termasuk daripada keturunan Nabi kita Muhammad SAW, Sayyidatuna Nafisah. Ya, beliau berdua kebetulan tinggalnya di Mesir. Imam Syafi'i beliau wafat meninggal di Mesir. Nafisah, ya, juga di Mesir. Pada saat diiring diarak itu jenazahnya, diantar ke pemakamannya dengan orang-orang yang begitu banyak, ya, ratusan ribu bahkan mungkin jutaan orang, sampai sulit untuk jalan itu orang-orang jenazahnya yang dioper sampai ke pemakamannya. Itu Sayyidatuna Nafisah radhiyallahu anha melihat, ya, dari kejauhan, memuji Imam Syafi'i. Apakah yang dipuji itu ilmunya? Apakah yang dipuji itu kitabnya Al-Um, Ar-Risalah? Apa yang dipuji mazhabnya? Enggak, ternyata. Kata Sayyidatuna Nafisah disebutkan bahwasanya, ya, rahimallahu Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, ya, kana mra'an yuhsinul wudu. Semoga Allah merahmati itu jenazah Imam Syafi'i karena semasa hidupnya dia adalah orang yang bagus banget wudunya. Kana yuhsinul wudu, orang yang bagus banget wudunya, yang sempurna banget wudunya. Yang dipuji sama Sayyidatuna Nafisah. Nafisah ini adalah seorang wanita salehah, ahli ibadah yang ilmunya luas. Bahkan Imam Syafi'i dikatakan mengambil beberapa riwayat daripada Sayyidatuna Nafisah radhiyallahu anha. Pada saat Imam Syafi'i yang masih terbilang muridnya meninggal dunia, maka yang dipujinya bukan ilmunya yang luas, bukan kitab karya-karyanya, bukan, ya, tapi wudunya yang bagus. Wudunya yang bagus, yang sempurna. Wa an Ma'dan bin Abi Talhah qala laqitu Sauban maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqultu. Daripada Ma'dan bin Abi Talhah, beliau mengatakan, aku pernah bertemu dengan Sauban. Sauban adalah maula Rasulullah, pembantu atau yang khadim, pelayan daripada Nabi kita Muhammad SAW. Faqultu, kemudian aku berkata, akhbirni bi amalin a'maluhu yudkhilunillah bil jannah. Ya, beritahu aku satu amalan yang kalau aku amalkan maka Allah Ta'ala akan masukkan aku ke dalam syurga. Ya. Kemudian fasakata, beliau diam. Kemudian summa sa'altuhu fasakata, aku bertanya lagi, maka beliau diam. Summa sa'altuhu salis, aku bertanya lagi ketiga kali. Faqala, kemudian beliau berkata, sa'altu an dzalika Rasulullah SAW. Faqala, oh, aku ingat, aku pernah bertanya juga dengan pertanyaan semacam ini kepada Rasulullah SAW. Yang bertanya adalah seorang tabi'in. Kemudian beliau menjawab, Nabi kita Muhammad SAW, beliau menjawab, amalan yang kalau diamalkan memasukkan itu orang ke dalam surga. Alaika bikasratis sujud, hendaknya engkau memperbanyak sujud. Fa innaka la tasjudu lillahi sajdatan, karena sungguhnya engkau tidaklah sujud kepada Allah sekali, illa rafa'akallahu biha darajah, melainkan Allah Ta'ala akan naikkan satu derajat, wa hutta anka biha khati'ah, dan Allah Ta'ala akan hapuskan satu keburukan atau satu dosa. Paling disukai Allah Ta'ala adalah keadaan di mana hamba itu sujud. Makanya kita diperintah untuk memperbanyak doa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Paling dekat hamba pada saat sujud. Kenapa?
Itu adalah keadaan hamba paling tawadu, paling merendahkan dirinya di hadapan siapa? Di hadapan Allah. Kalau kita merendahkan diri kita di hadapan orang kaya, bukan karena kesolehannya tapi karena kayanya, ya maka itu bisa menghilangkan 2/3 agama kita. Dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW beliau mengatakan, ya man tawadhu'a li ghaniyin li ghinahu faqad dhahaba thulutsa dini. Siapa yang tawadu, ya merendahkan dirinya di hadapan orang kaya, bukan karena kesolehannya, bukan karena dia ahli sedekah, ahli ibadah, orang baik, bukan, tapi karena kekayaannya, ya, untuk mengharapkan dapat sesuatu dari dia, ya faqad dhahaba thulutsa dini. 2/3 agamanya hilang. 2/3 agamanya hilang. Jadi kalau kita itu tawadhu kepada seorang karena ilmunya, karena kesolehannya, karena akhlaknya, maka boleh. Nah, sujud itu adalah ya tawadhu kita, merendahnya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita punya wajah, kita punya dahi yang kita muliakan, yang mungkin kita jaga betul-betul. Pada saat kita dipukul mungkin ya wajah kita, kepala kita yang kita lindungi, itu Allah taala perintahkan untuk dibenamkan ke tempat sujud. Tidak dibedakan mau dia kaya, mau dia miskin, mau dia rakyat, mau dia raja, mau dia presiden, siapapun dia, latar belakang apapun, ya mau dia ustadz, mau dia bukan ustadz, semuanya sama, sujudnya harus begitu. Gak sah kalau misalnya dia sujud kemudian yankur kanukratidik, dia sujud kemudian cuma sekedar ditempelkan doang dia punya dahi tanpa ada penekanan, maka gak sah. Syarat sujud itu ada berapa? 7. Di antaranya at-tahamulu birasi. Hendaknya dia beratkan dia punya kepalanya seakan-akan kayak menjadi tumpuan. Sekiranya kata para ahli fikih, andaikan di bawahnya itu ada kapas, selain kabas, maka itu kapas akan kempes. Artinya nggak cuma ditempel begitu doang, tempel langsung udah selesai, gitu. Takut-takut dia nempelin, enggak. Tapi makanya banyak zaman sekarang sejadah-sejadah yang empuk. Terkadang di bawah sejadah masjid musola ya masih dikasih itu yang namanya styrofoam, biar supaya lebih empuk lagi tuh. Maka pada saat sujud ya harus kudu hati-hati betul. Ya jangan sampai cuma nempel begitu doang. Tapi ya harus diberatkan seakan-akan ada sesuatu yang memberatkannya. Sekiranya kalau misalnya itu kapas atau mungkin sejadah yang empuk, maka lan kabas. Itu akan mendelep ke dalam. Tuh, paham ya? Nah, itu yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Jadi syarat itu, jadi syarat sahnya sujud. Ya, jadi wajah atau kepala yang kita muliakan semuanya sama dipukul rata, harus dibenamkan pada saat sujud. Dan itu adalah keadaan yang sangat Allah sukai. Allah naikkan derajat dan kemudian Allah hapuskan dosa. Rawahu Muslim wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah wa Ahmad, hadisun sahih. Dan kemudian hadis selanjutnya hadis 130. Daripada sahabat Ubadah bin Samit bahwasanya beliau mendengar Nabi kita Muhammad SAW beliau bersabda, "Ma min 'abdin yasjudu lillah sajdatan." Tidak ada seorang hamba yang dia sujud semata-mata karena Allah, sajdatan, sekali sujud saja, illa kataballahu lahu biha hasanah, melainkan Allah taala akan mencatatkan baginya ya satu kebaikan. Wa maha anhu biha sayyi'ah, dan Allah taala menghapus satu keburukan. Rafa'a lahu biha darajah, dan kemudian Allah taala akan naikkan satu derajat. Fastaghfiru minas sujud, maka perbanyaklah sujud. Artinya perbanyaklah salat, perbanyaklah salat. Hadisnya adalah riwayat Imam Ibnu Majah, hadisun sahih. Wallahu taala alam bisawab. Mudah-mudahan bisa kita fahami, kita amalkan dan manfaat fid dunya wal akhirah. Ada pertanyaan dalam tema, luar tema, silahkan. Ya, Pak Uyan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya. Hukumnya kita menambah doa, hukumnya boleh, terlebih pada saat di sujud terakhir. Buat makmum ya, kalau buat imam ya hukumnya makruh apabila dia melebihkan daripada 3 kali baca tasbih bagi imam. Tapi kalau bagi makmum hukumnya boleh, selama tidak ada perbedaan pada saat dia melakukan sunnah. Karena doa pada saat sujud itu hukumnya sunnah, sunnah, termasuk daripada fadilah. Selama pada saat dia melakukan sunnah tersebut tidak ada perbedaan yang mencolok antara sholat dia dengan sholatnya si imam. Ya, di contoh yang lainnya para fuqaha mengambil contoh seperti duduk istirahat dalam sholat. Ya, sholat yang pada saat dia rakaat pertama mau naik ke rakaat yang kedua, rakaat ketiga mau naik ke rakaat yang bukan yang di tasyahud awal atau tahiyat awal, maka disunahkan untuk duduk istirahat sebelum naik ke berdiri rakaat kedua atau rakaat keempat. Nah, bagaimana kalau misalnya si imam nggak melakukan?
Apakah saya sebagai makmum tetap disunahkan? Jawabannya ya, tetap disunahkan. Tetap disunahkan. Hukumnya sunnah tuh. Tetapnya hukumnya sunnah. Ya, kan berarti kan beda, ada perbedaan. Bukannya si makmum itu wajib untuk mengikuti mutaba'atul imam, mengikuti si imam? Jawabannya ya. Yang bikin batal sholat makmum itu adalah apabila dia melakukan sunnah yang mana perbedaannya sangat mencolok daripada sholatnya si imam, maka bisa batal. Contohnya seperti apa? Contohnya ya disebut juga dalam kitab-kitab fikih. Contohnya biasanya apabila si imam misal dia meninggalkan tahiyat awal atau tasyahud awal, ya sholat selain subuh itu ada tasyahud awal, tahiyat awal semuanya, ya entah karena lupa atau sengaja, ya kemudian biasanya kan ya kalau langsung berdiri, ya yang harusnya duduk tahiyat awal kan diingetin subhanallah, ternyata berdiri. Gimana kalau misalnya saya lupa jadi imam kemudian subhanallah, apakah saya ya boleh duduk lagi atau langsung berdiri? Kata para ahli fikih, kalau misalnya lebih dekat ke berdiri, maka hukumnya nggak boleh duduk lagi, harus berdiri. Karena sudah masuk ke rukun yang wajib, yaitu berdiri. Nggak bisa balik ke yang sunnah. Tapi kalau misalnya kita masih dekat ke duduk, ya masih dekat ke duduk, ya maka boleh duduk lagi. Nah, posisinya juga si makmum harus kudu paham. Kalau si imam dia nggak tasyahud awal, udah dekat ke berdiri, tetap berdiri, ya maka jangan terus diucapin subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu yang pertama. Yang kedua, nah, gambaran ini si makmum hukumnya tidak boleh untuk tasyahud awal sementara si imam dia tidak tasyahud awal. Paham ya? Kalau tadi duduk istirahat hukumnya boleh, tasyahud awal hukum nggak boleh. Kata para ulama, kalau si imam dia udah berdiri, kemudian si makmum dia tasyahud awal sendiri, at-tahiyatul mubarakatuh sampai selesai, ya tasyahud awal, maka hukum sholatnya batal. Apa bedanya sama duduk istirahat? Ya bedanya ya yang tadi duduk istirahat perbedaannya itu duduknya hanya sejenak doang, nggak ada bacaan apa-apa di duduk istirahat tadi itu, ya cuman buat istirahat doang sebelum naik ke rakaat kedua, rakaat keempat. Tapi kalau tahiyat awal, tasyahud awal ada bacaan, bisa batal. Nah, kalau doa tadi itu ya selama doa yang kita baca tidak terlalu panjang sehingga kita nggak ketinggalan daripada rukun-rukun pada saat imam udah naik dan seterusnya, maka hukumnya boleh. Khusus bagi makmum ya, tapi kalau bagi imam hukumnya makruh melebihi daripada bacaan 3 kali tasbih. Seperti itu. Kalau sholat sendiri, silahkan. Nabi kita Muhammad SAW itu beliau sujudnya sangat lama. Iya, dikasih tahu sama sahabat Bilal waktu subuh mau masuk, pas pada saat bangun, ya baru itu kelihatan beliau punya janggut basah dengan air mata. Sampai Sayyidah Aisyah, beliau kasihan sama Rasul, sholat sampai kakinya bengkak-bengkak, pecah-pecah. Ya bukankah Allah Subhanahu Wa Taala telah menjaga engkau daripada dosa dan kesalahan sampai sebegitu? Seakan-akan engkau ibadah sampai menyiksa diri seperti itu. Kemudian apa kata Nabi Muhammad SAW? Ya afala uhibbu an akuna abdan syakura. Doa Aisyah, emang aku nggak boleh menjadi hamba yang bersyukur? Tuh. Jadi potret syukurnya Nabi itu seperti itu. Ya, digambarkan dalam sholatnya. Dalam sholat, semakin dia berterima kasih, semakin beliau rajin ya mengerjakan sholat. Jadi hukumnya boleh. Boleh bagi si makmum. Ada pertanyaan lagi yang lain? Ibu. Oh ya. Ya, boleh. Yang penting jangan kejauhan. Kan Cina ya, itu kiri kanan masak ikan babi, udah ditaruh susah, kira kan saya masak ikan teri ayam supaya dosa ada. Yang ditanyain apa tuh? Iya, dosa nggak kalau kita balas dendam gitu. Oh iya. Jadi tetap biar bagaimanapun, tadi yang disebutkan tadi itu ada 8 hak jar, itu bukan cuma sesama muslim doang. Bukan cuma jadi kita dituntut untuk berbuat baik kepada tetangga, bukan sama muslim doang. Tadi kalau dapat kebaikan kita ucapin selamat, keburukan musibah kita belasungkawa. Itu kata Nabi itu umum buat muslim juga, buat non muslim juga sama. Artinya kalau misalnya dia buat sesuatu yang menyakiti kita, ya sama siapapun hukum balas dendam nggak boleh. Ya udah kita serahin sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya sama siapapun hukumnya nggak boleh. Iya, terlebih sama dia ini bukan muslim, dia ini orang non muslim, kagak apa-apa kali. Sama yang namanya manusia, ya tetap hukum kita bermuamalah. Artinya kalau kita berbuat nggak baik sama non muslim sekalipun ada hisabnya nanti kelak di akhirat. Dia kan nggak menyembah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya nggak bakal dihisab nih saya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau menyakiti dia tetap bakal dihisab. Ya tetap bakal dihisab seperti itu. Makanya itu dalam hadis sebutkan ternyata bertetangga itu sama orang siapapun dia itu berpengaruh, berdampak. Iya,
ya apa namanya kehidupan kita, kebaikan kita, rajin kita dalam taat dalam ibadah. Makanya Nabi katakan kan bahwasanya apa? Bahwasanya idfanu mautakum bijawari sholihin. Ya, sampai-sampai orang meninggal aja Nabi katakan kuburin orang meninggal di antara kalian di dekat ya makam kuburin orang-orang soleh. Kenapa? Fa inal mauta tata'adza kama yata'adza ahadukum bijarisu. Karena sesungguhnya orang yang meninggal pun bisa tersakiti kalau dia punya tetangga orang yang enggak baik ahli maksiat, sebagaimana orang hidup pun bakal tersakiti kalau punya tetangga yang enggak baik. Tuh. Makanya al-jar qabla dar. Kata Nabi, ya cari dulu ya apa namanya tetangganya. Lihat tetangganya siapa, lingkungannya bagaimana sebelum engkau cari rumah. Rumah itu terkadang rumahnya biasa, tapi karena bertetanggaan dengan lingkungan yang baik, dengan pondok pesantren, dengan yayasan yang masya Allah, ya akhirnya itu tanah itu rumah jadi harganya jadi mahal. Ya jadi mahal. Jadi apa namanya? Nabi katakan al-jar qabla dar. Ya, sebelum kita mau nyari rumah, maka lihat dulu lingkungannya, tetangganya seperti apa. Untuk apa? Tadi biar supaya nggak memberikan dampak di kemudian hari yang kita khawatir mungkin kita nggak bisa menghadapinya dengan sabar. Ya. Jadi tetap harus kita apa namanya berusaha. Ya, sabar kita di situ, jihadnya kita tuh di situ. Pada saat kita punya tetangga yang nggak baik. Berarti jihadnya kita itu. Cukup. Wallahu ta'ala alam bisawab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tawwabur rahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.